स्वागत प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच सारे दर्शकों नूं जी आयां नूं। मैं हां रमन तौर। जिंदगी दे विच इंसान नूं लगदा है कि बहुत तरक्की कर लई ते जिंदगी नूं आसान करन दे लई हर सुख सहूलत जिहड़ी आ वो असीं पैदा कर लई। उहदे बावजूद पहलां दी बजाए जिहड़ा हुण इंसान है वो किते ना किते परेशान आ, इकल्ला हुंदा जा रिहा है। अपने लिए सुख सहूलतां पैदा करन दे बावजूद किते ना किते परेशान, अपनिਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। घर परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 10 ਜੀ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ 10 ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਤਾਂ ਫੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 4 ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ मोबाइल फोनां दीयां कंधां होईयां होईयां ने। हर एक अपने आप दे विच मस्त आ ते अपनी एक दुनिया दे विच विचर रिहा है। अपने परिवार दे लई, अपने जीआं दे लई, अपने दोस्तां मित्रां दे दिलां च की चल रिहा है वो सुणन दा, समझण दा, उन्हां नूं अखां भर के देखण दा वक्त तक साडे कोल नहीं है। सो इसे लिए दूरदर्शन की हमेशा कोशिश होंदी है कि कुछ ओहो जे अणछूहे विषय उन्हां दे उत्ते गलबात कीती जावे जिन्हां दे उत्ते गल करना इस वेले समय की लोड़ भी है ते जरूरी है कि इंसानों नूं समझण दे लई जे साडे जरिए किसी तक कोई सुनेहा पहुँच जावे तो क्यों ना वो सुनेहा हर हाल दे विच पहुँचदा कीता जावे। इस लिए अज जिस विषय के उत्ते गलबात करन जा रही हाँ वो विषय है जी जिंदगी जीउण दे तरीके बदलण दी लोड़ क्यों। बहुत कुछ साडे कोल आ पर उहदे बावजूद कुछ बदलण दी लोड़ महसूस हुंदी है। तो इस विषय के उत्ते गलबात करन दे लई साडे कोल जिहड़े गेस्ट आए ने उन्हां दे नाल तुआरफ करवा दिंदी आ पवनदीप शर्मा जी जो किते वजों इंजीनियर ने पर नाल दी नाल बहुत वधिया मोटिवेशनल स्पीकर ने, लोगों को मोटिवेट करते हैं, उत्साहित करते हैं जिंदगी नूं जीउण दे प्रति। पहला करते हैं उन्होंने स्वागत, फिर करते हैं इस विषय के उत्ते खूब सारियां गल्लां। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद रमन जी और डीडी पंजाबी देख रहे तमाम नैशनल इंटरनेशनल व्यूज़ नूं मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। असी विषय दस ही दिता कि जिंदगी नूं जीउण दे तरीके बदलण दी लोड़ क्यों आ। इस तो पहला कि इहदे उत्ते बहुत डिटेल नाल गल करिए कि लगता है कि पहला वाली जिंदगी तो हुण वाली जिंदगी दे विच बहुत फर्क आ गया, जिहड़ा पॉजिटिव होण दे नाल नाल बराबर जिहड़ा नैगेटिव भी जा रहा है। देखो सब तो इंपॉर्टेंट गल जिहड़ी आ कंटैंपरेरी वर्ल्ड दे विच इस वेले पुराना समा सी उहदे विच काबलियत, अहलियत, मेहनत और सोच, सूझ-बूझ ये सारियां गल्लां जिहड़ियां वो बड़ियां इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अदा करदियां सी जिंदगी दे विच तरक्की करन दे लई। पर अज दे समय दे विच ये सारियां गल्लां किते ना किते लाइफ दे विच बहुत पिछे जाके रह गईयां। अज सोशल मीडिया दा युग है, अज मीडिया दा कंटैंपरेरी युग है, अज फास्ट फूड, फास्ट गीत, फास्ट कारां इन्हां चीज़ां दा युग आ गया जिहदे विच जिहड़े मोराल बेसिक मॉरल एथिक्स होंदे सी वो किते पिछां हट के साडी जिहड़ी कारकरदगी है नाकस एक्टिविटीज़ वाल ज़्यादा वध गई। पहला एक समा हुंदा सी इलम दी बड़ी वैल्यू हुंदी सी, कोई बंदा मैडिटेशन करदा सी, पाठ करदा सी, ओहदी बहुत वैल्यू हुंदी सी, कम्यूनीकेशन करदा सी, ओहदी बड़ी वैल्यू हुंदी सी। लोग सत्तां 'च बैठ के आपस गलबात करते सी, परिवारां दे जीआं नाल बैठ के गलबात करते सी। अज जिस तरह तुसीं खूबसूरत शब्दां दे विच आगाज़ करदे क्या भी है कि असीं घर दे विच ही दीवारां दे विच कैद होकर रह गए, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज़ कर रहे हैं, सानूं एक दूजे की सार लैनी जिहड़ी आ बड़ी मुश्किल लगदी आ। सो इन्हां सारियां गल्लां ने साडी किते ना किते जीवन प्रणाली नूं बहुत पिछे धकेल दिता। असीं समय दे विच जिथे एडवांस ते होए आ, टैक्नोलॉजी दे विच एडवांस होए आ, कंटैंपरेरी हो गए आ, पर रिश्तिਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਰਾਮੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ पॉजिटिव और नैगेटिव आस्पैक्ट्स भी देखे होंगे कि लोग रील्स के पिछे पै गए, लोग जिन्नी मॉडर्न टैक्नीक्स हैगी उन्होंने पिछे पै गए, लोगों को रियल लाइफ जिहड़ी आ वो भुल ही गई, लोग ज़मीनी हकायक तो बड़ी दूर हो गए। की लगता है कि असी जे पर्टिकुलर कुछ चीज़ां काउंट करनियां होण, गिणनियां होण कि किहड़ियां मुसीबतां सी जिहड़ियां हुण इस वेले खड़ियां कर लियां होईयां जिहदे करके अज लग रहा कि सानूं इस विषय दे उत्ते गल करनी पै रही आ, लोड़ लग रही है कि सानूं इहदे उत्ते डिस्कस करना पऊगा। की लगता है कि वो किहड़ियां दिक्कतां हैगियां जिहड़ियां तरक्की तो बहुत कर ली पर वो खड़ियां कर लियां सी अपने लिए। देखो रमन जी सब तो इंपॉर्टेंट तो यह भी फैक्टर है कि साढ़े साइकोलॉजिकल जिहड़े बिहेवियर्स आ उन्होंने बड़ी तब्दीली आ गई है, साढ़े डाइटरी फैक्टर्स आ उन्होंने तब्दीली आ गई है, साडा खान पान पहरावा इन्हां सारियां गल्लां दे विच तब्दीली आ गई है, बिहेवियरल चेंजिस बहुत सारे आ गए। लोग पहला
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਕਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਕਰਾਮੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੀ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਲਾਉਣੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਮਾਲਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਅਲਾਮਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟੀਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਅੱਛਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਖਲਾਕ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਫਰਟਸ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮਾਡਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਣਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਚਾ, ਹਵਾ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟਸ, ਆਪਣਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਟੀ ਪਤੰਗ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦੌੜੀ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀਏ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਨਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਲਥ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਸੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆ। ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਛੇੜੀਏ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਾਲੇ ਪੀਸਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਵੱਲ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਵੱਲ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਟਸ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਫਲਦਾਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਛਾਇਆਦਾਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਰੁੱਖ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਵੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪੱਤੇ ਵੀ ਸੁੱਕ ਕੇ ਰੁੱਖ ਕੇ ਝੜ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਐਥਿਕਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਝੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਂਗੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਕੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੱਜਦੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਕਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੰਕਰੀਟ ਜੰਗਲ ਬਣ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਲਿਮਿਟਡ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਗਲੇਰਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ, ਅਗਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ 버ਗਰ, ਪੀਜ਼ੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਮਟ ਕੇ 50, 55, 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤਜਰਬੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਮੋ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਫਲਾਣਾ ਦੁਬਈ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਰਲਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਈਲੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਸਮੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਸਮੰਦਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਨਲਕਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਸਮੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਔਰ ਰੀਅਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਲੇਰਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਜੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤ, ਕਲਚਰ, ਹੈਰੀਟੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਘੱਟ ਤੇ ਗਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਡ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਅੱਛਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਆ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਜੋਇਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੁਬਤਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਬਰੀਵੇਟ ਕਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ। ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਸ, ਕਿੰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵਹੀਕਲਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਵੱਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਰੋਪੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਫਲੱਡਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ, ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਗਿਬ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਸਮਝੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਸਮਝੀ ਜਾਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜੌਬ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਲਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਐਡਵਾਂਸ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਨੇ,
ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਲਿਆ, ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਗਰ ਪੀਜ਼ਾਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਲਕਲਾਈਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਬੋਨੇਟਡ ਵਾਟਰਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬਾ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਇੱਕ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮਾਡਰਨ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੱਖੀ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਾਈਟ? ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਸਨਸ ਲਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੈਥਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਸਟਰਗਲਸ ਫੇਸ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਹਾਈਲੀ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਥ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਤਰਜੀਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਘੱਟ ਵਸਾਇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਾਂ, ਪਰ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਲੈਣਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣਾ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਕਸੈਸ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਮਿਟੀ चिंता मिटी मनवा बेपरवाह जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहनशाह। कि ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਪ ਨਿਦਰਾ, ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਸੋਣਾ ਔਰ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹੀ ਆ। ਮਾਡਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈਏ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਗੀਤ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ।
ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਤੇਰੇ ਝਗੜੇ ਚ ਮੇਲੇ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਬੇਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਚੱਜ ਵੇ, ਹਾਏ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਚੱਜ ਵੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰੱਖ ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਵੇ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਚੱਜ ਵੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰੱਖ ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਵੇ, ਰੋਣਾ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜੂਗਾ ਜੇ ਆਵੇਂਗਾ ਕੁਵੇਲੇ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਵੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਲਵਾਂ, ਹੈ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਲਵਾਂ, ਤੇਰਿਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਲੁਕੋ ਲਵਾਂ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਲਵਾਂ, ਤੇਰਿਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਲੁਕੋ ਲਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਓਯੋ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਬੇਸ਼ਿਕ ਬੇਸ਼ਿਕੈਤਾਂ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲਿਆ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਸ਼ਿਕ ਬੇਸ਼ਿਕੈਤਾਂ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲਿਆ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਓ ਸੋਹਣਿਓ ਕਿਉਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਕ ਬੇਸ਼ਿਕੈਤਾਂ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲਿਆ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਓ ਸੋਹਣਿਓ ਕਿਉਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੈਲ ਤੰਮੀ ਛੱਡ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ, ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਜਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ। ਸੋ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੇਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਪਵਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਦ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਪੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੋਲਣਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਰੇ ਕਫਸ ਜੋ ਖੁਲਾ ਤੋ ਆਸਮਾਂ ਭੂਲ ਗਏ, ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਪਰਿੰਦੇ
ਉਡਾਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀडम ਹੋ ਗਈ। ਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿੰਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਓਵਰਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੇ ਪਰਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਰੀडम ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਉੱਡਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਉੱਡਣਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਦ ਮਰਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ, ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫੀਸਿਸ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਦ ਮਰਾਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਟੋ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਰਦਾਰ, ਅਖਲਾਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਚੰਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੁੱਟ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਸਲੀ ਮਿਆਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਅਲਪ ਨਿਦਰਾ ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਖਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਾਡਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। छोटू के लिए छोटू सा बेड, छोटू सा टेडी, छोटू ब्लैंकेट। इन मच्छरों को भगाने आया नया गुड नाइट छोटू लिक्विड, सिर्फ 50 रुपए में। आपकी छोटू सी फैमिली के लिए गुड नाइट का नया छोटू लिक्विड सिर्फ 50 रुपए में। घर में मेहमान आने वाले हैं। मेहमान नहीं यार, मैं आज किसी से नहीं मिल सकता, मेरे बालों को तो देखो। वाओ, कौन हो तुम? I'm Godrej Air Power Pocket। You smell nice। गोदरेज एयर पावर पॉकेट, इसकी पावर जेट टेक्नोलॉजी रखे बाथरूम खुशबूदार पूरे 30 दिनों तक। अब तो ये मेहमान कभी नहीं जाएंगे यार। पहला कमजोरी होवेगी, फिर बुखार, फिर ब्लड टेस्ट, पर तू डरी ना, मम्मी तेनू भी हॉस्पिटल ले जाणगे। डैडी ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਲਾ ਹਿੱਟ, ਇਹ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਡਿਗਾਏ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਕਾਲਾ ਹਿੱਟ। हैंड वॉश ऐड है ना, एक डॉक्टर होगा, एक छोटा बच्चा जिससे 2 गंदे हाथ, अते एक सुपर स्मार्ट मम्मी है ना। चलो हैंड वॉश दो। अरे ये तो सैशे है मैम, ਇਹ ਸੈਸ਼ੇ ਹੀ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਜੀਕਲ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ, ਸ਼ੇਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗੋਦਰੇਜ ਮੈਜਿਕ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਤਿਆਰ। ਨਾਓ ਦੈਟਸ ਮੈਜਿਕ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਜਨ ਆਫ ਹੋਮੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆ ਕਿ ਵਰਜਨ ਆਫ ਹੋਮੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਅਰ ਆਫ ਮਿਸਿੰਗ ਆਊਟ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਰਜਨ ਆਫ ਹੋਮੋ, ਹਾਂ, ਫੀਅਰ ਆਫ ਮਿਸਿੰਗ ਆਊਟ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੂਡ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਅਰ ਜਾਂਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਆਊਟ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਨੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ
ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀਕ ਨਾਟ ਵਾਟਰ, ਸੀਕ ਥਰਸਟ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੋ, ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੂਰਵੀਰ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੰਗਜੂ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਜਾਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਜਾਣ, ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ। ਪਿੱਛਾ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਫਾਸਟ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਾਸਟ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਰਮਨ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁੱਖ ਬਣੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਫੁੱਲ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦਾਣਾ ਖਾਕ ਮੇਂ ਮਿਲਕਰ ਗੁਲੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੰਗਰਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਜਲਦੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਲਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਗੀਤ, ਫਾਸਟ ਗਾਣੇ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਫਾਸਟ ਕਾਰਾਂ, ਫਾਸਟ ਲਾਈਫ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ, ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਦੀ ਦਾਲ ਮਿਲੂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿੱਝੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਸਵਾਦ, ਪੂਰੇ ਮਿਨਰਲਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਏ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਨਿਊਰੋਜ਼ ਉਹ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਟਿੰਗ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਵਰਕਆਊਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਪੀਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਡਰਿੰਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਰਗਰਸ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਸੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਹੈਗਾ, ਅਲਕਲੀਨ ਵਾਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਡਾਈਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 40 ਸਾਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੋਕ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਨਵਰਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਜਿੱਧਰ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਧੁੱਪ, ਇੱਧਰ ਛਾਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਝੂਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਦੇ ਸੀਗੇ,
ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਦੇਖ ਪਰਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ, ਜਾਂਚਣਾ ਆ, ਘੋਖਣਾ ਆ, ਪਰਖਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਫਟ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾਰਮਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਗਰੂਕ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਨ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਖੋਲ ਆਂਖੇਂ, ਫਲਕ ਦੇਖ, ਆਸਮਾਨ ਦੇਖ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖ, ਤੋ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦਾ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਚੜ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਕਦੋਂ ਚੜ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਹਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਾਤ 1-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਹੋਵੇ। ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਨੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟਾਇਰਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਗਮੀ 'ਚ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਲੋਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਗੇ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਓਗੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਰੀ ਜਾ चुप करके करने करी जा, चुप करके जो करने करी जा, चुप करके। तू दान करे रौला पाके, सड़कां ते खड़के, माड़े कम करदे लुक लुक के, माड़े कम करदे लुक लुक के, ते पाप करे अंदर वड़ के। रब कोलों कुछ भी लुकना नहीं, रब कोलों कुछ भी लुकना नहीं, लख पर्दा करी जा चुप करके करने करी जा, चुप करके जो करने करी जा, चुप करके। ना किसे होशियारी कर, किसे दिल पर दी दिलदारी कर, कम अपना करी जा
चुप करके करने करी जा चुप करके जो करने करी जा चुप करके